पंजाब भर च वोटिंग की तैयारी पूरी। कल ईवीएम च बंद होएगी उम्मीदवारों की किस्मत। दा ते वड्डे चेहरिਆਂ की साख। वोटिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ अलर्ट। शहर शहर ਵਧੀ पुलिस ਅਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ। वोटिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ। अलर्ट ਤੇ पुलिस ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਚ ਵਾਧਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਖਤ ਚੈਕਿੰਗ। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानी सिखां दे नाल कीती मुलाकात। सिखां ने प्रधानमंत्री नूं दस्से अपने मसले। कल भी कई सिख आगुआं दे नाल पीएम ने कीती सी मुलाकात। चोणां च किसी एक पार्टी दे नाल जान तो डेरा सिरसा कर सकता है किनारा। हलकियां दे हिसाब नाल हमायत देण दी चर्चा। अज शाम तक प्रेमियां दे नाम संदेश जारी कर देवेगा राम रहीम। मालवे दा मूड की है माझे दे मन च। दुआबा दिल तो देवेगा साथ। कांग्रेस दी रणनीति दा किस्सा। अकाली दल दा पेच। आप दी चुनावी विसात। भाजपा गठजोड़ दी सियासी खेल। देखो पंजाब चोणां दी हर अपडेट सब तो सटीक सब तो पहला सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दी सब तो वड्डी कवरेज। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 20 घंटे बचे ने। न्यूज़ 18 ते महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल 20 घंटे बाकी ने ते सवेरे 5 बजे तो लगातार ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡੇ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੱਕ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ शुरुआत करते हैं। इस समय अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं 50 भी बहुत है। तो अगर हम 50 कमरे भी एक क्लासरूम में माने तो आज एक तरह से लगभग 250 नए स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। और इन स्कूलों में शानदार लेबोरेटरी, शानदार मल्टीपर्पज हॉल और इनमें कई कमरे ऐसे हैं जो डिजिटल कमरे हैं। डिजिटल क्लासरूम है, उनके बोर्ड वगैरह डिजिटल हैं जो कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलते। वो आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। यहां आने से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने टोटल मिला के दिल्ली में जो 20,000 क्लासरूम बनाए हैं, टोटल 7 साल में 20,000 टोटल क्लासरूम बनाए हैं। इसके मुकाबले पूरा देश अगर देखें हम, पूरे देश की जितनी दूसरी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, सारी सरकारों को अगर हम मिला लें तो पूरे देश में भी 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बने जितने अकेले दिल्ली में बन गए। यह बड़ी बात है कि पूरे देश में 20,000 क्लासरूम नहीं बने 7 साल में। सारी सरकारें मिला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, ये फलाना ढिमका, जितनी सारी सरकारें मिला लो, केंद्र सरकार मिला लो, सबने मिला के 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बनाए जितने दिल्ली सरकार ने अकेले दिल्ली में बना दिए। बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया था। बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो दलित का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज 75 साल हो गए आजादी के। 75 साल के बाद भी बाबा साहब का यह सपना पूरा नहीं हुआ। आज गरीबों के बच्चों को, बाकी देश के हिस्सों में गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है जैसे पहले दिल्ली में होता था। मुझे खुशी है कि बाबा साहब का सपना कम से कम आज़ादी के 75 साल बाद कम से कम दिल्ली में पूरा होना चालू हो गया। भगत सिंह ने कहा था कि केवल अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने से आजादी नहीं मिलेगी,
आज़ादी तब मिलेगी जब इस देश के गरीब बच्चे को और अमीर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलनी चालू होगी। आज मुझे खुशी है कि भगत सिंह का सपना दिल्ली में पूरा हो रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब एक अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ एक जैसी पढ़ाई करते हैं। तो ये दिल्ली में जो पिछले 7 साल से हो रहा है, इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए, इतने शानदार गरीबों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, मन में ये आता है यार ये 75 साल में क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब हो तो सकता था, जब हमने 7 साल में कर दिया तो 75 साल में भी हो सकता था। क्यों नहीं हुआ 75 साल में? सोच के देखो, अगर आज 75 साल पहले देश के अंदर इतनी अच्छी शिक्षा का व्यवस्था हो जाती ਤਾਂ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹਲੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਇसी ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 117 ਦੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵਿਜੇ ਆਪਣੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੌਰਵ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਜੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਟੂ ਸੀਟ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਡੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੁਕਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਿਓ। 20 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਓਪਨਲੀ। ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 117 ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਲਕਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2007, 12, 17 ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 22 ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸੋ ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਧਾਕੜ ਵਰਸਸ ਧਾਕੜ, ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਵਰਸਸ ਚੰਨੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਐਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਸਸ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਰਸਸ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸੋ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਬੀਐਸਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 200 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗੌਰਵ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 48,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ 12,000 ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਕੀ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਝੁਕਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏਗਾ? ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀਟ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੰਬੋਜ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਾਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਕੜ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਤੋਂ? ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਖੈਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੂਰੀ ਦਾ। ਧੂਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੀਸਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਿਖਾਏ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਿਖਾਏ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੀਸਰਾ ਚਿਹਰਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ।
बिल्कुल और सुनवाने हैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि दिलचस्प टक्कर है दलवीर गोल्डी वर्सेस भगवंत मान वर्सेस प्रकाश चंद गर्ग रणदीप सिंह दिओल कि वाकई ही भगवंत मान ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਜੋ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਸੀਟ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੀਐਲਸੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੀਐਲਸੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਐਲਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੁਨੇਜਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੁਨੇਜਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ 4 ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਤੋਂ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੀਟ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏਗੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਇਸ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਾਵਤ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੌਰਵ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਐਮਐਲਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਨੂੰ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੌਰਵ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਕੀ ਹੁਣ 2022 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਟਿਕਟ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਦਈਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੀਐਲਸੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਟ ਆਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀਐਲਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਪਲਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਦਈਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੀਐਲਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਟ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 3 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਗੌਰਵ ਤਪੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਟ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਗੇ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੀਤ ਹੇਰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਹੈ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੇਸੀ ਜੇ ਬੰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਟਰ ਰੇੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਟਰ ਰੇੜੇ 'ਚ 100-150 ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਤ ਹੇਰ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਟੱਕਰ, ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੰਗ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗੀਆ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਜੋ 2 ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ 2017 ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੱਦਾ ਹੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੋਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰੁਕਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ।